दोस्तों हाज़र हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी इस रिपोर्ट विच गल होएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे एक ताज़ा बयान बारे। पंजाब लोक कांग्रेस बनाने तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान जारी किया है। लीडरां दे पॉलिटिशियंस दे बयानां नूं गंभीरता दे नाल लैण दी लोड़ कदे हुंदी नहीं है ते मैं तां कदे भी इस हक दे विच नहीं है कि लीडर जो कहंदे ने जो बयान दिंदे ने उन्हां नूं आपां गंभीरता नाल लैके उन्हां उत्ते रिपोर्टां बनाईए। लेकिन जे कोई लीडर खास करके उस कद दा लीडर जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हन, जे अजिहे लीडर अपने सियासी दोगलेपन यानी कि अपने पोलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स की नुमाइश इन्हां बयानों के जरिए करन ते उतारू होण तां फिर इन्हां रिपोर्टां नूं बनाण ते इन्हां नूं चर्चावां दे लिआउण विच दिक्कत ही की है। सो अज इस रिपोर्ट नूं लैके मैं हाज़र होया हाँ ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सियासी बयान दिता है। ये बयान उन्हां दी अपनी ही पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्ते एक टिच्चर ते उन्हां वल एक तंज कसन वाला बयान है, जिस विच कि उन्हां ने आधार बनाया है 1984 के सिख कतलेआम नूं। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीते तकरीबन 24 सालों तो कांग्रेस के विच ने 1984 के सिख कतलेआम के मुद्दे उत्ते गल खुल के कदे भी नहीं करना चाहते रहे ने। गाहे बगाहे उन्होंने जिहड़े कोई बयान आए ने उन्होंने विच भी उन्हों का स्टैंड कदे भी क्लीयर नहीं होया है। लेकिन इस बयान दे विच उन्होंने टारगेट किया है अजय माकन नूं। अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के एक आगू ने ते भतीजे हैगे ने ललित माकन दे। उही ललित माकन जिन्होंने दिल्ली दे विच मारता गया सी ते 1984 के सिख कतलेआम के दौरान ललित माकन जो एक मैट्रोपोलिटन काउंसलर सन दिल्ली दे, उन्हां दी भूमिका जिहड़ी सी वो सिख कतलेआम नूं प्रेरित करन या फिर दंगाइयां नूं उत्साहित करन, उन्हां नूं पैसे वंडन या उन्हां नूं शराब दीयां बोतलां देण दे मुतल्लक सामने आई सी। ये गल्लां बातां उन्हां ते इल्जाम सी, कोई तफ्तीश मुकम्मल हो ही नहीं पाई सी। लेकिन उस तो पहलां ही उन्हां दी हत्या कर दित्ती गई सी। पंजाब बेस्ड खाड़कू जथेबंदियां वालों इस पूरी दी पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया सी ते मैं बहुत ही वेरवे दे नाल ललित माकन की हत्या किहड़े प्लैनिंग के तहत की गई ते बाद दे विच उन्हां दी जिहड़ी बेटी सी अवंतिका माकन ते उन्हां नूं मारन या उन्हां दी हत्या करन वाले उन्हां तमाम नौजवानों विचों एक रणजीत सिंह कुकी गिल किवें उन्हां ने एक दूसरे दे नाल बैठ के इस पूरे दे पूरे मुद्दे नूं रिकनसाइल किया। रणजीत सिंह कुकी गिल की जिहड़ी सज़ा माफ़ी सी वो भी अवंतिका माकन ते माकन परिवार की वजह नाल काफ़ी हद तक संभव हो पाई ते अज रणजीत कुकी गिल आज़ाद है। एक प्रॉपर रिपोर्ट इस पूरे दे पूरे घटना चक्कर घटनाक्रम उत्ते मौजूद है। सो ललित माकन नूं बेस बना के कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी स्टेटमेंट है वो की कहती है वो आप समझ लें। पंजाब दे विच आने वालियां फरवरी 2022 दियां विधान सभा चोणां तो पहला पंजाब कांग्रेस या ऑल इंडिया कांग्रेस ने जिहड़ी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उसका प्रधान जिहड़ा है मुखी अजय माकन नूं लाया गया है। सो अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के मुखी बनते हैं, नाल उस कमेटी के विच अंबिका सोनी ते सुनील जाखड़ साहब का कांग्रेस प्रधान होणगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तकलीफ ये है कि अजय माकन जो कि भतीजे ने ललित माकन के 1984 सिख कतलेआम के एक मुलजमां दे विचों एक ललित माकन के भतीजे नूं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी लाने का की हक है ते किस लॉजिक के तहत यह फैसला लिया गया है। कैप्टन ने भी कहा है कि ललित माकन जो कि दिल्ली दे विच कांग्रेस नूं नहीं चुक पाए ने ते अपनियां इलैक्शनस भी एक तो बाद एक हार गए ने, वो पंजाब दे विच कांग्रेस का की पट्ठा बिठाउणगे इसका अंदाजा सहजे ही लगाया जा सकता है। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अजिही पार्टी के इंटरनल अफेयर्स ते अपने अंदरूनी मामलों के विच बयानबाजी कर रहे हैं, दखलअंदाजी करते हुए अपने बयानों के जरिए नज़र आ रहे हैं, टिच्चर टौंट तंज जो मर्जी नूं आपां कह लीए कसदे हुए नज़र आ रहे हैं। तो कैप्टन हजे नवे कांग्रेस तो टुटे ने, सो कांग्रेस के प्रति उन्होंने बयान भी चलो आपां मान लैंदे भी स्वाभाविक हो सकते हैं, ये बयान आ सकते हैं। बेशक एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, मैनूं इस चीज़ तो कोई इतराज़ नहीं, ना मैं इस चीज़ तो कोई लेना देना, ना मेरा दे बारे कोई व्यू है। लेकिन मेरा व्यू किस मुद्दे उत्ते है? मेरा व्यू इस मुद्दे उत्ते है भी 1984 के सिख कतलेआम के मुद्दे उत्ते ललित माकन नूं एक मुलजम बना के अजय माकन उसका भतीजा जिसका कि खुद 1984 के सिख कतलेआम के नाल कुछ लेना देना नहीं सी, उसे अजय माकन ते ललित माकन की बेटी अवंतिका माकन के कारण बाद दे विच इस परिवार ने रणजीत सिंह कुकी गिल दे नाल मामले नूं रिकनसाइल करके उसकी सज़ा माफ़ी दे विच जिहड़ी हो सकती सी मदद, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना सी या एक इतराज़ ना होने की गलबात कहनी सी, वो दित्ती, कही सारी गल्लां बातां होईयां। लेकिन सब तो हैरानी की गल तां यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अज ललित माकन का नां वरत के उन्हां दे भतीजे अजय माकन के मोढे उत्ते बंदूक ला के कांग्रेस उत्ते वो सियासी निशाना लाना चाह रहे हैं जिस तो कि वो खुद 24 साल भजदे रहे। वो जदों कांग्रेस दे विच सी 1984 सिख कतलेआम की गल करना मुनासिब नहीं सी समझते, उस वक्त भी जदों उन्होंने 1984 बारे गलबात की
ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 5 ਜਾਂ 6 1984 ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਤਾਹਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਅਦਾਲਤ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਨਾ CBI ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ तमाम ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-11 12-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ, 2-2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। HKL ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ तमाम ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੋਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ। 2004-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 2004-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਵੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 24-25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੌਜੀਕਲ ਨਿਬੇੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ तमाम ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੁੱਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਕੋ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੰਡਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, CBI ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਨਾ ਵੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋੜ ਬਣਿਆ 1990 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ, ਖੈਰ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਲੂਜ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਅਲੱਗ ਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।